की और पही चितवत रहे ओठ गौर। नानक फांसी गल परी जतन बहुत सुख के किए। दुख को कियो ना कोय कहो नानक सुन रे मना। हर पावै सो होए जगत भिखारी फिरत है। सबको दाता राम कहो नानक मन सिमरते पूरन होवे काम। झूठ मान कहाँ करे जग सुपने ज्यों जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहियो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सै छिन में मीत। जेह प्राणी हर जस कहियो नानक तेह जग जीत। जेह घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जेह प्राणी कह नाहे मन। जैसे शूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। नानक एह बिद हर भजो एक मन होए एक चित। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। नानक एह बिद हर भजो एक मन होए एक चित। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नवें पातशाह दे इन्हां श्लोकां दी विचार भाई साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब 23 नवंबर नूं है। 23 नूं ही नगर कीर्तन सजेगा जो सीसगंज साहब तो आरंभ होके बंगला साहब होंदियां रकाबगंज साहब पहुंचेगा। 24 तरीक नूं रकाबगंज साहब शहीदी गुरपुरब के उपलक्ष विच विशेष समागम होणगे। अमृत वेले तो लैके देर रात तक सो दोवें ही दिन सेवा करके हाजरियां भर के अपनी श्रद्धा अपना सत्कार अपनी अकीदत महान शहीद
लासानी शहादत देने वाले गुरु तेग बहादुर पिता महाराज नूं भेटा करिए। एक बेनती मैं भाई साहब जी होरां दी सेवा विच करनी चाहुंदा कि इन्हां ने एक दिन दस्सिया सी कि रकाबगंज साहब श्री मुखवाक हिंदी दे विच लिखिया होया है। मैं पता कर लिया है, बंगला साहब दे विच भी असीं 6 जगह ते श्री मुखवाक लिखते हैं। 3 हिंदी विच हुंदे ने, 3 गुरमुखी पंजाबी विच हुंदे ने। इसी तरह रकाबगंज साहब 4 जगह ते श्री मुखवाक लिखिया जाता है। 2 महाराज दे जिहड़े पौर ने उन्हां दे बाहर, दरवाजियां दे बाहर। 2 जगह हिंदी विच है, 2 जगह पंजाबी विच है। और ये सिख संगत वास्ते भी मैं दसना चाहना कि जो सिख रहत मर्यादा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रिंट कर दी है, जिसनों श्री अकाल तख्त साहब जी तो प्रवानित मर्यादा असीं कहने आ, दिल्ली कमेटी इस मर्यादा नाल परनाई हुई है। जिन्ना चिर उहदे विच कोई अमेंडमेंट नहीं होंदी, असीं बिल्कुल उस तरह उस मर्यादा का पालन करते हाँ और अगों वास्ते भी करांगे। कोई भी चेंज उतों होएगी तो उसनों 2 हाथ जोड़ के सिर नवा के असी उसनों मनांगे, उसनों प्रवान करांगे। मेरा ख्याल है कि पूरे संसार विच वड्डियां संस्थावां विच दिल्ली कमेटी वाहिद एक ऐसी जमात है जिहड़ी सिख रहत मर्यादा नाल परनाई हुई है। और ये आप संगत वास्ते भी खुशी दी, संतुष्टि की गल होनी चाहिए है कि किते तक कोई ऐसे प्रबंधक हैगे ने जिहड़े मर्यादा दा ये नहीं कि गलती हुंदी नहीं जां असीं गलती करदे नहीं। गलती हुंदी होएगी, असीं करदे भी होवांगे, पर वो जानबूझ के नहीं है। अचेतता विच हो सकती है, अज्ञानता विच किते हो सकती है, भुल हो सकती है, पर जिथों तक दिमागी तौर पर असीं समर्पित हाँ, वो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी, श्री अकाल तख्त साहब जी की मर्यादा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। गुर कहया साकार कमावो, गुर की करनी काहे धावो। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो। हर हर कथा निराली, जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त ना पावै। पावै मुक्त ना होर थै कोई, पुछो विवेकियां जाए। अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरनी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह, दीन दुनिया दे मालक, गुरता गद्दी ते सबायमान
ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 239 ਸਾਲ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 239 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ 4 ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਔਰ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਾਇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਬਾਂਹ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਂਹ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ? ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
गुरु अंगद देव जी ने बचन किया, कहन लगे हर राय जी जे चोला वड्डा पाईदा ते संभाल के रखीदा है, चोला वड्डा पाईदा ते संभाल के रखीदा है। कहते ने उस दिन तो गुरु हरराय साहब ने अपना चोला कट्ठा करके एक साइड तो हाथ विच फड़ लिया ते कल्ले उदों नहीं 14 साल तो लैके 30 साल तक 17 साल गुरता गद्दी ते बैठे रहे ते सारी उम्र जदों तुरदे सन चोला फड़ के तुरदे रहे। गुरु दा हुक्म सी। इस करके ये बेनतियां सिर्फ गुरु दे हुक्म दे मुताबिक, क्योंकि अज एक बचन आया है सलोकां दे विच, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह कहंदे ने जे तू भगती करनी है ते एक कूकर तो सिख, कुत्ते तो सिख। स्वामी को ग्रहो ज्यों सदा, स्वान तजत नह नित। स्वामी मालिक, ग्रहो दा मतलब है घर, स्वान मैंने कुत्ता, तजत नह नहीं छड़दा नित। नानक एह बिद हर भजो, अपने गुरु की सेवा उस कुत्ते वांग कर। एक मन होए एक चित, गुरु का हुक्म मन, गुरु का बचन मन। हुण कुत्ते की सेवा की है? कुत्ते नूं मालिक रोटी पाउंदा है, ये मालिक की जिम्मेवारी है कुत्ते नूं रोटी पाउणी। कुत्ते की जिम्मेवारी की है? कुत्ते की जिम्मेवारी उस घर की राखी करनी भी इहदा समान कोई चुक के ना ले जाए, ये उहदी वफादारी। कुत्ते का गुण लिया, वैसे नहीं भी कुत्ता शब्द किया। कुत्ते की वफादारी है कि रात नूं पहला चोर पैंदे सी तां महाराज ने यह उदाहरण वरती है भी चोरी तो चोरां तो राखी करदा कुत्ता। जिहड़ा मालिक ने प्रशादा पाया है उन्होंने दुध पिआउंदा है ते कुत्ते की जिम्मेवारी है घर की राखी करनी। जे किते हिलजुल होई है तो कुत्ता भौंकदा नहीं ना, ते अगले कहंदे ने खानदानी कोई नहीं, नकली पखंडी है, उहदी जिम्मेवारी है। ते पुराने समय दे विच साध संगत जी जदों चोर चोरी करन आउंदे सी ना, वो जेब विच गुड़ पा के रखदे सी। वो गुड़ पा दिंदे सी कुत्ते नूं, ते गुड़ बड़ा मिठा हुंदा, कुत्ता गुड़ खांदा सी। ते जदों कुत्ता गुड़ खा लैंदा सी ना, उहदी कुड़त्तण मर जांदी सी। हुण एक चोर खलो गया, उन्हें गुड़ पाउणा शुरू कर दिता, कुत्ता गुड़ खाई जांदा, दूजा चोरी करी जांदा। वो गुड़ दे लालच विच अपनी ड्यूटी छड्ड गया। गुड़ दे लालच विच जदों असी गुड़ दे लालच विच पै जाने उदों असी भौंकना छड्ड दिंदे आ। इह नहीं भी आपां किसी दा विरोध करना है, पर जिहड़ी चीज़ जिस गुरु दे दित्तियां सहूलतां पै माणने, जिस गुरु दियां दित्तियां दातां माणने आ। महाराज कहंदे ने तू कूकर है गुरु नानक दा, कबीर कूकर राम को, मुतिया मेरो नाव। गले हमारे जेवरी जय खींचै, तै जाओ। गुरु ने गल विच रस्सी पाई है, जिधर गुरु ने खिंचना सिख ते उधर जांदा है ना, अपनी मर्जी नहीं करदा। तां ये महाराज ने जाच दसी है कि जे तू गुरु दा कूकर है, गुरु वास्ते भौंक। गुरु दे दर दी राखी दी तेरी ड्यूटी लगी हुई है, ते जे तू ये मौका प्रस्त, ते जे तू ये टाइम पास करन वाला, ते माया इकट्ठी करन वाला, फिर जो मर्जी करदा रहे। इस करके साध संगत जी ये ते आपो अपनी ड्यूटी है, जिन्हें ते अपनी ड्यूटी निभाउणी है जो असलीयत है। जदों असी असलीयत ते कपड़ा पाउने आ, उस वेले साडी आत्मा साडे नालों वखरी हो जाती है, उदों असी संसारी हो जाने आ। इस करके आओ आपां सतगुरु तेग बहादुर साहब जी दे अज दे जिहड़े श्लोक 38 नंबर तो लैके 45 नंबर तक, ये श्लोक 2 दिन अपने अगले बचे ने, ते इस तरह 7-7 8-8 करके गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी दियां खुशियां आपां प्राप्त करनियां ने। हजूर ने पहले श्लोक विच बचन कीते ने, नर चाहत कछ और है की और है पाई। चाहत मैंने, चाहत असी चाहुंदे की हां। गुरु साहब ने साडे जीवन दी इस सब तो वड्डी कह लो भी एक गलती का जिक्र किया है कि साडी चाहत परमात्मा दे हुक्म तो वखरी हो गई। वो इधर नूं ले जाना चाहुंदा है, असी उहदे उल्ट जाने।
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਨਰ ਚਾਹਤ, ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ, ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੁਕਮ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਕਹੇਗਾ ਦਿਨ, ਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਰਾਤ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਕਹੇਗਾ ਰਾਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤ ਬਚਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ, ਨਰ ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ। ਜਿੱਦਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਤੋਰ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਖ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜਾ। ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਅੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ, ਸਤ ਬਚਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਰੁੱਝਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਜਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਜਾ ਮਤਲਬ, ਰਜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਰਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜਾਈ, ਮਨ ਦੇ ਰਜੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਰਜਾ ਹੈ। ਰਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਕੌੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਏਗਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਘਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ, ਸਿਮਰਤ ਮੌਲੀ ਸਿਉ ਕਤੇਬ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਪੰਡਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਡਤ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਡਤ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਵਾਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਮਰਤ ਜਿਹੜੀ, ਸਿਮਰਤ ਮੌਲੀ ਸਿਉ ਕਤੇਬ, ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਸੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਏ? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਦਮ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਦਮ ਕਰ। ਜੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਸਮਝ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ। ਜਿੱਦਣ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕੁਛ ਕਛ ਔਰ, ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਭਈ।
ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਚਾਹਤ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਚਾਹਤ ਥੋੜੀ ਚੱਲਣੀ ਇਕੱਲੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਆ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਜਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਜਪੋ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਜਪੋ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਪੋ, ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਕੁਦਰਤ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਦੀ ਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗੋ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਪੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਾ ਜਪੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਪਈ, ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਚਿਤਵ ਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਾਂ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਸੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੱਜੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਰੱਸੀ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਐ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਏ। ਹਾਂ, ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਏ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਿਤਵਣੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖ ਦੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੁਖ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ? ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਨੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਪਾਪ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਰਥ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀੜੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਪੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰੇ, ਪੈ ਜਮਾ ਆਪ,
आप ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਰ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਲੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਅਜਾਈ। ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਪੱਪਾ ਤੇ ਜਮਾ ਆਪ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਾਪ। ਪੱਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰੇ, ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਚਾਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਠ। ਸਚਾਈ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਪਾਪ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਾਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਪ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਾਜੀ ਬਹਾਵ ਬੋਰਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਜੀ ਗਹਿਰੇ ਡਿਪਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਹਟੇਗਾ? ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤਲਖੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਡਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਕੰਬੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਾਂਬਾ, ਨਾ ਪਛਤਾਵਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਸਚਾਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ये एक विशा जरूर ध्यान विच रखना चाहिए। कई बारी मनुख नूं ज़्यादा चंगियाई हंकारी कर सकती है, इस करके बेनती दे शब्द भी विच आए। पर जमीर दा एक अपना जीवन है। इत्थे कहंदे जो उन्हें करना है वही होना है, तू फिर डरी क्यों जाना है, कंबी क्यों जाना है। हर भाव ऐसो होए, उन्हें ही सब कुछ करना है। औरंगजेब की चाहुंदा सी, मैं दो तो एक मजहब कर देना है। दो सन मजहब, हिंदू ते मुसलमान, दो तो एक कर देना है। ते भाई दया सिंह जी जो जफरनामा लैके मिले औरंगाबाद दे विच, तां भाई दया सिंह जी ने पूरी जोर दे नाल जाके औरंगजेब दे कोल जदों गया कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, जदों फतेह बुलाई गज के, ते औरंगजेब ठिठक गया, ठठंबर गया। डर कौन कढ़े हुण बंदे दा, जिन्ना वड्डा बंदा उन्ना डरिया ज्यादा होएगा। ते औरंगजेब ने फिर हसदे हसदे, क्योंकि उत्तों मूँह ते बनाउणा ही पैंदा फिर उस तरह दा, हसदे हसदे कहते गुरु साहब ने बड़ी काहली की तीसरा मजहब बनाउंदे। कहते काल नहीं की, इहदी लोड़ सी, लोड़ सी। तू चाहुंदा सा दो तो एक कर देना, पर परमेश्वर की मर्जी होर सी, दो तो तीन हो गए ने। हुण पहला दो सन, तीजा खालसा पंथ साजिया गया। तां इत्थे कहंदे ने दुख को कियो ना कोय, कहो नानक सुन रे मना हर भावै सो होए। अगे बचन कहंदे जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। भिखारी, सारा संसार भिखारी। भिखारी क्यों बनया है? भिखारी तां बनया लोभ करके भिखारी बनया, सच तो दूर जान करके भिखारी बनया। एक भिखारी दी दूजी मुद्रा है, वो महाराज ने कहा भिखारी बनना ही ते गुरु दा बन, भिखारी बनना ही ते परमेश्वर दा बन। पर एक किहदा भिखारी बनया फिरदा? महाराज गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे सुख कै हेत बहुत दुख पावत। सुख वास्ते दुख सहना पैंदा। पहला साडे सुख की ने? डर डर के इकट्ठे किए हुए ने, खुशामद कर करके इकट्ठे किए हुए ने। सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। जन जन की, एक एक बंदे दे पैर फड़दा फिरदा। देखो किन्ने निरभै शब्द ने। मैं फिर बेनती कर दिया कि हंकार का रूप ना धारण कर जाए। इत्थे सिर झुक के गुरु दे अगे रहना चाहिए है, पर इत्थे सतगुरु ने सिर ते हथ रख के खालसे नूं निरभैता भी बख्शी है। वो कहंदे सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। किन्ने कु दरवाजियां ते भीख मंगदा फिरना सवेर तो शाम तक। आ भी ना रुस जाए, आ भी ना रुस जाए, आ भी ना रुस जाए। एक नूं मना लै, कोई नहीं रुसेगा। ते जे रुस भी गए तो बिगड़दा कुछ भी नहीं। ये बेपरवाही महाराज ने दिती। हजूर कहंदे भै काहूं को देत नह, नह पै मान त्यान। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। डरना नहीं ते डराउणा नहीं, विचकार रहना है। ये जाच सिखाई सच्चे पातशाह ने। इस करके कहंदे संसार भिखारी बन गया लोभ पिछे, सबको दाता राम। जे किते समझ जा भी तेनू जे रजा सकदा ते दाता परमेश्वर जे ओ दे। कहो नानक मन सिमरते पूरन होवह काम। हे मेरे मना तू ओदा सिमरन कर ताकि तेरे कारज पूरे हो जान। झूठा मान कहाँ करे, जग सुपने ज्यों जान। हे भाई तू संसार की ताकत के पिछे लग के झूठा मान क्यों करना है, झूठा अहंकार क्यों करना है। इस संसार नू सुपने वांग समझ, ये सच्चा नहीं है। इनमें कछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते बख्यान करके क्या, इन्हां सारियां विचों तेरा संगी साथी नाम तो बिना कोई भी नहीं है। गर्भ करत है देह को, बिन सह छिन मैं मीत। हे भाई
ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਗਰਭ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਛਿਣ ਮੈਂ ਬਿਨਸੈ ਮੀਤ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। हे ਮਿੱਤਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੇ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ, ਜੇ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ, ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਛਿਨ ਮੈਂ ਬਿਨਸੈ ਮੀਤ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ। ਮੁਕਤਾ ਮੈਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਰੱਸੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਸਮਝ, ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝ। ਉਹ ਫਰੀडम ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹੇ ਮਨ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਸੂਕਰ ਮੈਨੇ ਸੂਰ ਤੇ ਕੂਕਰ ਮੈਨੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈਏ। ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੂਰ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਏ? ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹਿ ਨਿਤ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੂਕਰ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਉਹਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग कर नौ निद आवे ताए, कर नौ निद आवे ताए, कर नौ निद सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की अदुੱਤੀ शहादत, ਉਹਨੂੰ प्रणाम करिए, नमस्कार करिए। इन्हां दिनां विच उन्हां दे सलोकां दी विचार जो अगले सलोक 45 तो अगे चल रहे ने, आउंदे दिनां विच सतगुरु की किरपा करनगे। सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। भुलां चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।